بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائس، یہ جو آپ ناول ریڈ کر رہے ہیں یہ بہت ہی رومانٹک ناول ہے، اور یہ ناول مجھے بہت پسند ہے اور میں نے یہ بہت دفعہ ریڈ کیا ہے۔ تو یہ میں نے اتنی دفعہ ریڈ کیا، مجھے اتنا پسند ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اس لیے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ بھی اسے بار بار انجوائے کریں گے۔ جہانگیر، اے جہانگیر اٹھ جا بچے، ناشتہ تیار ہے۔ دی جان جہانگیر کے کمرے میں آتے ہوئے اس سے بولیں۔ جہانگیر نے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے نیند سے خمار آلود آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کتنی بار میں نے آپ کو منع کیا ہے، آپ خود سے کام مت کیا کریں، مگر مجال ہے جو آپ میری بات ماننے۔ جہانگیر اٹھ کر بیٹھتا ہوا دی جان سے خفا ہونے والے انداز میں بولا۔ خود سے کوئی کام نہ کروں تو اپنی ہڈیوں کا کھانا خراب کر لوں بیٹھے بیٹھے، ویسے بھی کون سا سارا دن گھر میں کام ہوتا ہے، گھر کے سارے کاموں کے لیے رانی کو رکھا ہوا ہے، بس آج وہ کام کرنے نہیں آئی تو سوچا اپنے بچے کے لیے خود ناشتہ بنا لوں۔ دی جان جہانگیر کے پاس بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی تو جہانگیر نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ہڈیوں کا کھانا خراب نہیں کیا آپ نے، ساری عمر میرے اور اینا کے لیے ہڈیوں کو ہی گھسایا ہے، اب آرام کرنے کے دن ہے، آپ کے کوئی کام مت کیا کریں، مجھے بس ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ جہانگیر دی جان کے جھریوں زدہ ہاتھ دیکھتا ہوا بولا، ایسا کون سا محنت والا کام کر لیا، پراٹھا آملیٹ بنانے میں کون سی محنت رکھتی ہے بھلا، تمہیں پسند ہے نا اپنی دی جان کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ۔ دی جان اپنے جوان پوتے کو دیکھتی ہوئی بولی، وہ ہو اپنے باپ کی کاپی تھا، ویسے ہی اونچا لمبا قد، مضبوط توانا جسم کا مالک، گندمی رنگت اور اسی طرح دی جان پر پیار لٹانے والا۔ وہ اب تک اس کو اور اینا کو دیکھ کر ہی تو جیتی آئی تھی، یہی ان کے پاس ان کے بیٹے کی آخری نشانیاں تھیں۔ دنیا میں اور کوئی ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ میں آپ کے جیسا ذائقہ ہو، یہیں بیٹھے میں خود لا رہا ہوں ناشتہ۔ جہانگیر بولتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور کچن میں چلا گیا۔ ویسے میں نے دیکھا ہے یہ رانی ہفتے میں 1 سے یا 2 چھٹی ضرور کرتی ہے، اسی مہینے اس کا حساب کتاب کریں، میں کوئی دوسری ملازمہ ارینج کروں گا۔ جہانگیر کچن سے اپنا ناشتہ لاتا ہوا دی جان سے بولا۔ اب اسے پکا یقین تھا وہ جتنا بھی دی جان کو منع کرے گا اور اس کے جانے کے بعد گھر کی جھاڑ پونچھ شروع کر دیں گی۔ ارے آدمی بیمار ہے، اس بیچاری کا ایسے ہی نہیں مجبوری میں چھٹی کرتی ہے، کوئی دوسری ملازمہ آئے گی، وہ بھی ایسے ہی نخرے دکھائے گی۔ اب تم میری مانو تو جلدی سے جلدی اس گھر میں اپنی بیگم لے آؤ، گھر کی اصل دیکھ بھال ملازمہ نہیں گھر کی عورت کرتی ہے۔ دی جان کے مشورے پر جہانگیر نے نوالا چباتے ہوئے انہیں گھورا۔ بات کہاں سے کہاں لے کر چلی گئی آپ دی جان، بیگم کو ہی دکان پر ملتی ہے جو کہیں سے بھی اٹھا کر لے آؤں، بس یہ اینا اپنے پیپر سے فارغ ہو جائے تو دیکھ لے گی وہ گھر کو بھی، پیپرز کے دوران تو وہ بس سب کام ہی فراموش کر دیتی ہے۔ جہانگیر چائے کی سپ لیتا ہوا دی جان سے بولا، وہ کیوں دیکھے گی اس گھر کو، اب اس کی عمر ہو گئی ہے اپنے گھر کو دیکھنے کی، جلدی سے کوئی نیک اور شریف لڑکا اس کے لیے بھی دیکھ لو۔ اب یہ مت بولنا ہماری اینا بھی بچی ہے، پورے 22 سال کی ہونے والی ہے اگلے ماہ، میری شادی تو 16 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اب دی جان کا شادی والا پسندیدہ ٹاپک شروع ہو چکا تھا اور جہانگیر کو اندازہ تھا اگر اس نے اس وقت دی جان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو لازمی لیٹ ہو جائے گا۔ علی بطول بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا جو کہ منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ بطول بیگم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اپنی حیثیت کے مطابق پڑھایا لکھایا اور اس کی شادی کی۔ ملیحہ ان کے لیے اچھی بہو ثابت ہوئی جس نے اپنی ساس کو ماں کا درجہ دیا۔ علی کی گورنمنٹ جاب تھی، 3 کمروں کا ذاتی مکان تھا، شاہانہ انداز میں نہ صحیح مگر زندگی آسانی سے بسر ہو رہی تھی۔ تب ان کی زندگی میں جہانگیر آیا جس کے آنے سے ان کے گھر میں رونق ہو گئی۔ جہانگیر گھر بھر کا لاڈلا اور بطول بیگم میں تو اس کی جان بستی تھی۔ علی اور ملیحہ نے اس کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے، ان دونوں کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی ضرور بنے۔ جہانگیر بچپن سے ہی ذہین تھا۔ علی نے اس کا اچھے بڑے اسکول میں ایڈمیشن کروایا۔ جب وہ 6 سال کا ہوا تھا تب اینا کی پیدائش ہوئی تھی۔ منی سی اینا کی کسی پری کی مانند تھی، اس کا رنگ اور روپ گھر میں سب سے ہی الگ تھا۔ ہر
बड़े भाई की तरह जहांगीर को भी अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। ज़िंदगी की बहुत सी सहूलियात मुयसर न होने के बावजूद खुदा का शुक्र अदा करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी, मगर अचानक उसकी ज़िंदगी में अलगनाक हादसा पेश आया। अली और मलिहा दोनों बच्चों को बतूल बेगम के पास छोड़कर अपने दोस्त की तरफ जा रहे थे, मगर रास्ते में किसी ट्रक से उनकी बाइक टकराने के सबब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ और दोनों मियाँ बीवी मौका पर जाँ बहक हो गए। बतूल बेगम पर यह खबर बिजली की तरह गिरी। बढ़ापे की दहलीज पर जवान बेटे और बहू की लाशों को कफन में लिपटा देखना कौन सा आसान बात थी। शायद इस सदमे के ज़ेर असर वो भी ज़िंदा नहीं रहती अगर जहांगीर और रैना मौजूद नहीं होते। जहांगीर इस वक्त मैट्रिक में था जब ये अलमनाक हादसा उसकी ज़िंदगी में पेश आया था। वो इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा था, ना ही ज़्यादा बड़ा था, मगर अब उसे अंदाज़ा हो गया था कि हालात से मुकाबला करने के लिए उसे अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाना होगा। अपनी दी जान और छोटी बहन के लिए वही इन दोनों का सहारा था। अली और मलिहा के इंतकाल के बाद बाकी इन तीनों के लिए कठिन वक्त का आगाज़ शुरू हुआ, मगर बतूल बेगम ने इस वक्त बहुत हिम्मत और हौसले से काम लिया। अली की आने वाली पेंशन जिससे वो जैसे तैसे गुजारा कर लेती, मगर दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने घर में सिलाई शुरू कर दी, जिससे शुरू में जहांगीर उनसे काफ़ी नाराज़ हुआ, मगर उसे खुद भी अंदाज़ा था उसके बगैर उन लोगों का गुजारा नामुमकिन है। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी ट्यूशन्स शुरू कर दी ताकि अपना खर्चा वो खुद उठा सके। जहांगीर के लाख खफा होने के बावजूद बतूल बेगम अपना जेवर बेच कर उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया, क्योंकि ये खुद उनके बेटे का भी ख्वाब था। पढ़ाई के साथ साथ जहांगीर ने पार्ट टाइम छोटी मोटी जॉब्स का सिलसिला जारी रखा। वो आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभाल ली। जहांगीर के सचमुच खफा होने पर बतूल बेगम को सिलाई छोड़ना पड़ी। अली का ख्वाब पूरा करता हुआ उसने खूब मेहनत से पढ़ाई की और अच्छा पढ़ लिख कर उसने जिस महकमे का इंतखाब किया वहाँ ज़्यादा ईमानदारी नहीं पाई जाती थी, मगर वो एक ईमानदार अफसर बनेगा ये उसने खुद से अहद कर लिया। CSS का इम्तिहान कामयाब करने के बाद वो ASP की पोस्ट पर फाइज हुआ और चंद महीनों के बाद बेहतरीन कारकर्दगी पर प्रमोशन मिलने की सूरत 18 ग्रेड में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP के ओहदे पर फाइज हुआ। अब हालात जैसे पहले जैसे नहीं थे। उसे गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी बंगला अलाट किया गया था, मगर उसने पोश एरिया में अपना ज़ाती बंगला बनवाया था जो बहुत ज़्यादा आलीशान नहीं था, मगर उसके पिछले मकान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ऐना को भी वो आगे पढ़ा रहा था। वो BSc की स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी में उसका दूसरा साल था। अब हालात उनके पहले जैसे नहीं थे, मगर ये सब कुछ जहांगीर ने अपनी स्ट्रगल से हासिल किया था। वो उससे भी ज़्यादा हासिल कर सकता था, मगर वो अपनी जॉब से ईमानदार था। वो पिछले आधे घंटे से कानों में हैंड फ्री लगाकर ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ थी। अपने वेट को लेकर वो पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। जहाँ उसे ज़रा सा वेट बढ़ता हुआ महसूस होता, वो इसका सारा फोकस अपनी एक्सरसाइज और डाइट पर चला जाता। पैदाइश के वक्त से ही वो एक सेहतमंद गोल मटोल और खूबसूरत बच्ची थी। बचपन में तो गोल मटोल सा सरापा क्यूट ही लगता है। ऊपर से घर में हर तरह की आसाइश और दुनिया की नेमतें मौजूद होने के बावजूद उसने कभी अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, मगर जैसे जैसे बलोगत के मराहिल तय हुए तो अपनी दोस्तों और दुबली पतली लड़कियों को देखकर उसको भी एहसास हुआ उसे नॉर्मल वेट होना चाहिए। कुछ वो बचपन से ही ज़िद्दी थी, कुछ माँ बाप और भाई के प्यार ने उसे बिगाड़ा था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अच्छा खासा बिगाड़ा था। तबीयत में ज़िद और हठधर्मी के बाइस अपने बात पर डटे रहने की वजह से वो अपने आप को नॉर्मल वेट में लाने की बजाय काफ़ी हद तक स्मार्ट फिगर की मालिक बना चुकी थी। मगर कल यूनिवर्सिटी की एक लड़की की बात पर अगोल तुम्हारा वेट दोबारा बढ़ रहा है। वो एक दफ़ा फिर अपने वेट और डाइट को लेकर मुहतात हो चुकी थी। जाहिदा लेमन जूस का गिलास उसके रूम में लेकर आई तो अगोल ने कानों से हैंड फ्री निकाला। अपने छोटे से टावल से चेहरे और गर्दन पर आया हुआ पसीना साफ करती हुई वो सोफे पर आकर रिलैक्स बैठी। ज़्यादा अब मामूल की तरह उसके कपड़े प्रेस कर रही थी। अगोल ने ग्लास उठाकर मुंह से लगाया। उफ, तुमने इसमें शुगर डाली है। उस स्टूपिड ध्यान कहा था तुम्हारा। अगोल ने एक सिप लेते हुए जाहिदा को टाकवारी से घूरते हुए देखकर कहा, मैम जूस तो आप डेली ज़रा सा मीठा लेती हैं। जाहिदा शर्मिंदगी से अगोल को देखती हुई बोली, एक्सरसाइज करने के बाद कौन मिठास अपने अंदर अंडेलता है बेवकूफ़। अगोल उसे आंखें दिखाती हुई अपने जोगर्स उतारने लगी। आप नाराज़ ना हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था आपने एक्सरसाइज दोबारा शुरू कर दी है। मैं आपके लिए दोबारा जूस बना देती हूँ। जाहिदा अपनी छोटी मैम का मूड ख़राब देखकर गोया हुई। अंदाज़ा नहीं तो पहले
आकर पूछना चाहिए ना। अब मस्किनों की तरह मेरी शक्ल मत देखो, जल्दी से कपड़े आयरन करो, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ मैं। आगोल इसको मोड़ दे इल्ज़ाम ठहराती हुई बिगड़े हुए जावियों के साथ देखकर बोली है वो ऊंची बंधी हुई पोनी टेल खोलकर अपना बाथ गाउन लेकर वॉशरूम में शावर लेने चली गई, जबकि जाहिदा जल्दी जल्दी उसके कपड़े आयरन करने लगी। तुम अभी तक मेरे रूम में हो जाहिदा, घूम कर अपनी शक्ल जल्दी। शावर लेने के बाद जब वो बाथ गाउन में वापस रूम में आई, जाहिदा को अपने कमरे में मौजूद देखकर चिढ़ती हुई बोली, जी ये दोबारा आपके लिए जूस बना दिया है। जाहिदा मिन मनाती हुई बोली और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि आगोल से झटकर अपने कपड़े उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। आज यूनिवर्सिटी के लिए वो लेट हो गई थी। कैप्री के ऊपर स्लीवलेस टॉप पहनकर जल्दी से बालों में हेयर ब्रश फेरने लगी। जैकेट पहनने के बाद जूस पीकर वो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बना अपना हैंड बैग, ग्लासेस और मोबाइल हाथ में थामे रूम से बाहर निकल आई। कार की चाबी दो आगोल कार पोर्च में पहुंची, जहां ड्राइवर उसका मुंतज़िर था। वो ड्राइवर को देखती हुई बोली, पर मैम सर मंसूर ने सख्ती से तलकीन की है कि आगोल की फरमाइश सुनकर ड्राइवर मोदबाना अंदाज में बोलने ही लगा, चाबी दो। वो उसकी बात काटते हुए दोबारा गुस्से में आंखें दिखाते हुए ड्राइवर को बोली। 2 माह पहले ही उसे ड्राइविंग का शौक चढ़ा था, जिसकी क्लासेस लेकर उसने ड्राइविंग सीखी थी। अभी उसे ड्राइविंग में खास महारत हासिल नहीं हुई थी, इसलिए मंसूर मलक ने खास तौर पर उसे अकेले कार ड्राइविंग करने को मना किया था। मगर घर का हर मुलाजिम फातिमा और आगोल के गुस्से से डरता, इसलिए कोई भी उनके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ड्राइवर ने खामोशी से चाबी आगोल को हाथ में थमाई और आगोल के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। मूव। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद आगोल ने ड्राइवर को पीछे हटने के लिए कहा और कार स्टार्ट करके गेट से बाहर निकल गई। आज ऐना का बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था, जो वो किसी भी सूरत हो मिस नहीं कर सकती थी, इसलिए जहांगीर उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आ गया। ऐना को यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ज़िया से उसे ज़रूरी काम था, इसलिए कार पार्किंग एरिया में खड़ी करके वो इनसे मिलने चला गया। जब वो वापस आ रहा था तब एक कार उसे दूर से आती दिखाई दी, जो कि उसकी कार से टकराई। ओह गॉड, किस बेहुदा इंसान ने अपनी खटारा यहाँ खड़ी कर दी है। आगोल, जो कि पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क कर रही थी, बराबर में खड़ी कार से उसकी कार की बॉडी टच हुई तो अपनी कार का शीशा नीचे करती हुई खिड़की से झांक कर बोली। उसकी आवाज़ इतनी भी आहिस्ता नहीं थी जो जहांगीर सुन नहीं पाता। वो जो भी कोई लड़की थी, एक तो उसकी कार पर अच्छा खासा बड़ा डेंट मार चुकी थी, ऊपर से उसको बेहुदा और उसकी कार को खटारा भी बोल रही थी। क्या अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर कार चला रही हैं आप, या फिर बिल्कुल ही अंधी हैं जो आपको इतनी बड़ी कार नज़र नहीं आ रही। जहांगीर आगोल का फिक्रा सुनने के बाद लंबे लंबे डग भरता उसकी कार के पास आया और गुस्से में बोला, ओ हेलो, ज़रा तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। कार तुमने गलत पार्क की है और बकवास तुम मुझसे कर रहे हो। आगोल कार का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली और अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर वहाँ बोली जो उसे अंधी कहकर मुखातब करने की गुस्ताखी कर चुका था। तमीज़ की मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है मोहतरमा। ना तुम्हें ड्राइविंग की तमीज़ है, ना ही बात करने की तमीज़, ना ही ड्रेसिंग की तमीज़ है, और ना ही तुम्हारी शक्ल तमीज़ वाली है। जहांगीर उसे देखते ही पहचान गया था। ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की थी जिसे उसने 1 हफ्ते पहले उस नमूने के साथ देखा था। वो एक मगरूर और बदमिजाज लड़की थी जो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए जहांगीर भी इज्जत और शराफत बलाए ताक रखता हुआ आग से तुम पर आकर बोला, और वो अभी भी नागवार नजरें उसकी ड्रेसिंग पर डालकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। हाउ डेयर यू, तुम हो कौन आखिर मेरी शक्ल और मेरी ड्रेसिंग पर मार्क्स देने वाले। आज जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखना। आगोल ने हक्का बक्का मुँह खोल कर पहले अपनी ही ज़ात पर उस बदतमीज़ इंसान का तबसरा सुना, फिर उसके सामने आती हुई साहब बेबाक करती हुई बोली, आखिर क्या चीज़ था वो, सिर्फ कद काट ही तो अच्छा था। रंग बेशक से आना हो, मगर साफ रंग में सांवलाहट घुलती हुई साफ महसूस हो रही थी, और आगोल के नज़दीक तो खूबसूरती की अलामत सिर्फ गोरा रंग था। अगर उस शख्स की जगह किसी और शख्स से उसकी कार टकराती तो लाजमी वो दूसरा शख्स आगोल की शख्सियत से मरगूब होकर इतनी बदतमीज़ी हरगिज़ ना करता जितना उसके सामने खड़े ये बदतमीज़ इंसान कर चुका था।
میں روज़ اپنی شکل آئینے میں دیکھتا ہوں اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مکمل انسان بنایا۔ نہ صرف انسان بنایا بلکہ ایسا انسان بنایا جو سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس دلائے، بلکہ انہیں ان کی اوقات بھی یاد دلائے۔ جہانگیر اپنے سامنے کھڑی اس منہ زور اور مغرور لڑکی کو دیکھتا ہوا بولا اور نیچے پڑا۔ وہ پتھر اٹھا کر اس کی کار کے شیشے پر دے مارا۔ اگول ایک بار دوبارہ حیرت سے منہ کھولے اپنی 0 میٹر کار کا شیشہ دیکھ رہی تھی، جس کے شیشے پر اچھی خاصی بڑی دراڑ پڑ چکی تھی۔ تمہاری اس کار کی بجائے میں تمہارے چہرے کا نقشہ بھی بگاڑ سکتا تھا، اور اس کے لیے مجھے اس پتھر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آئندہ کسی کے سامنے بک بک کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ سامنے والا کتنا پانی میں ہے۔ جہانگیر اس کے کھلے ہوئے منہ کو دیکھ کر بولا اور اپنی کار کی طرف بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ تم میرے باپ اور بھائی کو جانتے نہیں ہو۔ اگول اس کو جاتا ہوا دیکھ کر تنگ سے بولی، تمہارا باپ اور بھائی مجھے نہیں جانتے، جس دن وہ مجھے جان جائیں گے اس دن ان کا بھی منہ تمہاری طرح حیرت سے کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ جہانگیر اس کو بولتا ہوا کار سٹارٹ کر چکا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو سویٹی، کون تھا یہ شخص جس سے تم بات کر رہی تھی؟ سیفی اگول کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ سیفی پلیز، اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ اگول کو اس وقت سیفی کی شکل بھی بری لگی، جبھی وہ خراب موڈ کے ساتھ بولی، موڈ کس بات پر خراب ہے یار تمہارا؟ یہاں میری طرف دیکھو، میں ابھی تمہارا موڈ ٹھیک کر دیتا ہوں۔ سیفی اگول کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، جسے اگول نے زور سے جھٹکا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے بغیر ٹچ کیے بات کیا کرو ایڈیٹ۔ اگول غصے میں سیفی کو دیکھتی ہوئی بولی اور اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اپنی عزت افزائی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ سیفی اس کا یونیورسٹی فیلو تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اگول سے محبت کرتا ہے، جس کا اظہار وہ وقفے وقفے سے کر کے اگول کو اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا۔ اگول کی نظر میں سیفی کی محبت کوئی خاص ویلیو نہیں رکھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خوبصورت ہے۔ سکولوں، کالج، یونیورسٹی کے علاوہ اس کے سرکل میں موجود لڑکوں نے بھی اس کو اسی طرح ان کی محبت کا یقین دلایا تھا، اس لیے دوسرے لڑکوں کی طرح وہ سیفی کو بھی زیادہ سیریس نہیں لیتی تھی، البتہ دوسرے لڑکوں کو زیادہ فرینک نہیں تھی۔ مگر سیفی سے اس کی دوستی یونیورسٹی فیلو کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ وہ اکثر سیفی کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے باہر ہوٹلنگ کرتی ہوئی یا پھر گھومتی پھرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گائز آج کی ایپیسوڈ کا دی اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ نے یہ ایپیسوڈ انجوائے کی ہوگی۔ تو گائز اگر آپ نے ایپیسوڈ انجوائے کی ہو تو